हॅलो फ्रेंड्स, केम लर्निंगवरती तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत. मागच्या एपिसोडमध्ये आपण सल्फोनिक ॲसिड्सच्या प्रिपरेशनबद्दल माहिती घेतली होती. तसंच सल्फोनिक ॲसिडचे काही सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन्स, म्हणजे जर मोनो सबस्टिट्यूटेड बेन्झिन असेल तर त्याच्यापासून सल्फोनिक ॲसिड कसा तयार होतो आणि त्या सल्फोनिक ॲसिड प्रिपरेशनची किंवा सल्फोनिक ॲसिड ग्रुप इन्सर्ट करण्याची जी प्रोसिजर आहे, ज्याला आपण सल्फोनेशन असं म्हणतो, त्याची मेकॅनिझम मागच्या एपिसोडमध्ये आपण डिस्कस केली होती. या एपिसोडमध्ये आपण काही छोट्या रिॲक्शन्स आपण सल्फोनिक ॲसिडच्या डिस्क्राईब करणार आहे. तर त्या रिॲक्शन्स आपण कुठल्या आहेत? एक 2-3 टाईपच्या रिॲक्शन्स आहेत, जसे सॉल्ट फॉर्मेशन रिॲक्शन आहे किंवा डिसल्फोनेशन रिॲक्शन आहे, जी सल्फोनिक ॲसिडच्या अपोजिट रिॲक्शन आहे. आणि दुसरी एक आहे ती सल्फोनेट इस्टर फॉर्मेशनची रिॲक्शन आहे, इप्सो टाईपची सबस्टिट्यूशन आहे. तर या 2-4 रिॲक्शन्स आपल्याला या एपिसोडमध्ये डिस्कस करायचे आहेत. सो आपण सुरुवात करूया salt formation reaction पासन. First one is the salt formation reaction. Salt formation reaction. What is mean by salt formation? Whenever there is reaction between any acid and base like NaOH and HCl, there is a formation of salt like NaCl with the solvent molecule like H2O. बरोबर? So this salt formation reaction is the reaction between an acid and a base to give a salt. As we are saying that these sulfonic acids are acidic in nature, there is a word in their name, that is acids. Therefore they will ultimately react with base molecule, such as if you are treating this ArSO3H group. What is mean by this AR? AR means aromatic ring attached to the SO3H group. Plus if you are treating with this NaOH, then it will give you sodium salt of sulfonic acid, SO3 minus and Na plus. As salt contains acid cation and anion, there is a sodium cation and SO3 minus anion will be present here. Same reaction will also be observed with SO3H group plus NaHCO3, which will give you again sodium salt of sulfonic acid, SO3 minus sulfonate, sodium sulfonate molecule. You can say that you will obtain sodium sulfonate molecule, aromatic sulfonate molecules. So such type of reactions are given by the compounds which are acidic in nature, which will react with the base molecule to form the salt molecule. So this is what salt formation reaction. Now, although this is looking very simple reaction or very casual reaction, but commercially this is very much important reaction. You are taking a molecule which is a sulfonic acid containing functional group SO3H and which is substituted with alkyl chain. So such type of molecules, when treated with the base molecule, they will form the salts of different metals. Okay, salts with the different metals, and therefore their salts are used particularly in the detergents. Why they are commercially important? They are used DETERGENTS, detergents. Different types of detergents contains salts of sulfonic acids, and these salts are responsible for the cleaning of what, or these salts are used in the detergents for the cleaning of cloths, etc, etc. So these are commercially very much important. How you can obtain these salts? You can treat ArSO3H, that is sulfonic acid functional group containing this type of alkyl substitution. Now why this R is shown like this? This is not shown at particularly ortho, meta or para position. So it may be substituted at meta position, it may be substituted at ortho position, it may be present at para position. Therefore the bond is shown directly from the center of the benzene ring. Okay, so if you treat this ArSO3H taken twice plus कॅल्शियम कार्बोनेट CaCO3 सोबत जर आपण याची रिएक्शन केली तर आपल्याला पहिला जो प्रॉडक्ट मिळतो त्याच्यामध्ये आपल्याला ArSO3 taken twice calcium salt of sodium sulfate, calcium salt of benzene sulfate चा मिळतो calcium salt. This calcium salt when treated with a base like Na2CO3, you will get again here ArSO3 taken twice Na. You will get here
this Na plus and SO3 minus, this salt, sodium salt of this बेन्झीन सल्फोनेट. सो बेन्झीन सल्फोनेटचा जो हा सोडियम सॉल्ट मिळतो तो कुठं वापरला जातो? आपल्या डिटर्जंट्समध्ये वापरला जातो, DETERGENTS. आणि डिटर्जंट इंडस्ट्रीमध्ये जे जे काही आपण पावडर बनतो किंवा सोप बनतो त्या सगळ्या पावडर किंवा सोप्समध्ये, डिटर्जंट्समध्ये काय असतात? सल्फोनिक ॲसिडचे सोडियम सॉल्ट्स प्रेझेंट असतात. सो दीज आर दिस इम्पॉर्टंट इफ लुकिंग व्हेरी सिम्पल, although but still this is commercially very much important reaction. Okay, so this is what about salt formation reaction of sulfonic acid functional group. Now we will extend this reaction to understand the nature of acidic SO3H group. Okay, as we are saying that they form salt with the base molecule, so we will discuss little bit about the acidity of these sulfonic salts. Why to discuss with the acidity? Because acidity is a concern with reaction with base or formation of salt, and we have to compare that, or we have to decide that either they are strong acids or weak acids. So we can compare द ऍसिडिटी, जसं आपण आता बघितलं याच्या अगोदरच्या रिएक्शन मध्ये सॉल्ट फॉर्मेशनच्या, की ते बेस सोबत रिएक्ट होतात, याचा अर्थ ते डेफिनेटली काय आहेत? ऍसिड्स आहेत. ते स्ट्रॉंग बेस सोबत पण रिएक्ट होतात आणि वीक बेस सोबत पण रिएक्ट होतात. सो दे आर स्ट्रॉंग ऍसिड्स असं आपण म्हणू शकतो. बट इफ यू कम्पेअर बिटवीन द ऍसिडिटी ऑफ सल्फोनिक ऍसिड्स अँड कार्बोक्सिलिक ऍसिड, इफ यू ट्रीट ArSO3H with base, you will get the ArSO3 minus, that is sulfonate ion. You will get sulfonate ion, and this sulfonate ion is resonance stabilized in this way: S double bond O and O minus. So there are 3 oxygen atoms, out of which one will contain negative charge after treatment with base. Okay, base सोबत ट्रीटमेंट दिल्यानंतर NaOH सारखा बेस जर वापरला आणि त्याच्या सोबत ट्रीटमेंट दिली या सल्फोनिक ऍसिड्सना, तर त्याच्यापासून आपल्याला काय मिळतो? त्याचा एनायन मिळतो, बरोबर. तो एनायन जो आहे तो रेझोनन्स स्टॅबिलाइज्ड आहे. म्हणजे कसा? तर एका ऑक्सिजनवरचा चार्ज डबल बॉन्ड मध्ये कन्वर्ट करून हा पाय बॉन्डचे इलेक्ट्रॉन दुसऱ्या ऑक्सिजनकडे ट्रान्सफर करून आपण दुसरं रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर याच्यामध्ये लिहू शकतो अशा पद्धतीनं. SO निगेटिव्ह, डबल बॉन्ड O आणि डबल बॉन्ड O. ठीक आहे. सो O निगेटिव्ह एका ऑक्सिजनवरनं दुसऱ्या ऑक्सिजनवरती ट्रान्सफर. परत दुसरं एक रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर आपण असं लिहू शकतो ज्याच्यामध्ये ArS डबल बॉन्ड O आणि O मायनस. सो अशा ठिकाणी अशा पद्धतीनं निगेटिव्ह चार्ज जो येतो एनायन मध्ये, बेस सोबत रिएक्शन केल्यानंतर जो एनायन जनरेट होतो, त्या एनायनचा निगेटिव्ह चार्ज अशा पद्धतीनं 3 ऑक्सिजन वरती डिलोकलाइज होऊ शकतो. अँड वी कॅन राईट 3 रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर दॅट conjugate base anion. Okay, so after treating this acid with base, this is the acidic part and this is its conjugate base. So हा जो conjugate base तयार झाला, conjugate base ज्याला आपण CB असं म्हणू, या conjugate base चा हा काय झाला? conjugate acid झाला. आणि ज्या ऍसिडचा लॉरी ब्रॉन्स्टेड कन्सेप्ट नुसार ज्या ऍसिडचा conjugate base हा स्टॅबिलाइज्ड असतो, त्याचा conjugate acid काय असतो? मोर स्ट्रॉंग असतो. Therefore we can write 3 resonating structures for this sulfonate ion. Okay, now if you compare this with carboxylic acid after treatment with RCOOH with base molecule, you will get RCOO negative, that is carboxylate anion, बरोबर. And this carboxylate anion can also be written in the resonance form like this, where one charge is present on the one oxygen atom, negative charge, and that negative charge can be stabilized in this way: R O negative and double bond O. So in case of carboxylic acids, salt of, or you can say carboxylate, CAR, carboxylate anion. So this carboxylate anion have only 2 resonating structures. More the number of resonating structure, more stable will be the charge and more stable will be the conjugate base. So this is what conjugate base of what? Carboxylic acid
कॉन्जुगेट ऍसिड्स कार्बोक्सिलिक ऍसिड्स. ओके, सो याचा जो कॉन्जुगेट बेस आहे त्याच्यामध्ये 2च रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर आपण लिहू शकतो. सल्फोनिक ऍसिडचा जो कॉन्जुगेट बेस आहे त्याच्यामध्ये आपण 3 रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर लिहू शकतो. आणि जेवढे रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर जास्त तेवढा कॉन्जुगेट बेस हा कसा असतो, स्टेबल असतो किंवा वीक असतो. आणि तुम्हाला लॉरी ब्रॉन्स्टेड कन्सेप्टचा किंवा थेरीनुसार माहिती असेल तर कॉन्जुगेट बेस ज्याचा वीक असतो त्याचा कॉन्जुगेट ऍसिड कसा असतो, मोर स्ट्रॉंगर असतो. सो सल्फोनिक ऍसिड, वी कॅन मेक द स्टेटमेंट फ्रॉम धिस टोटल conclusion or that sulfonic acids are comparatively more stronger acids than carboxylic acids. कार्बोक्सिलिक acids पेक्षा सल्फोनिक acids कसे आहेत, स्ट्रॉंगर acids आहेत असं आपण याच्यावरनं सांगू शकतो. दुसरी गोष्ट अशी की ते स्ट्रॉंग acids आहेत, म्हणजे ते किती स्ट्रॉंग आहेत तर त्याची कंपेरेबल ऍसिडिटी ही H2SO4 इतकी आहे. म्हणजे H2SO4 जेवढा स्ट्रॉंग आहे, H2SO4 सल्फ्युरिक ऍसिड जितका स्ट्रॉंग ऍसिड आहे तितकाच स्ट्रॉंग ऍसिड आपल्याला SO3H म्हणजे सल्फोनिक ऍसिडची ऍसिडिटी आपल्याला स्ट्रेंथ बघायला मिळते. सो दे आर ॲज कंपेरेबल ॲज स्ट्रेंथ ऑफ H2SO4. H2SO4 ची जेवढी स्ट्रेंथ आहे ऍसिड म्हणून तेवढीच स्ट्रेंथ आपल्याला सल्फोनिक ऍसिडची सुद्धा पाहायला मिळते. सो दिस इज व्हॉट अबाउट ऍसिडिटी ऑर ऍसिडिक कॅरेक्टर ऑफ सल्फोनिक ऍसिड फंक्शनल ग्रुप. ओके, नाउ वी विल मूव्ह टुवर्ड्स फर्दर desulfonation reaction, that is reverse of sulfonation reaction. Okay, so the next one is desulfonation reaction. What is meant by desulfonation? Desulfonation means removal of SO3H group. रिमूव्हल ऑफ SO3H ग्रुप. SO3H ग्रुप काढून टाकणे म्हणजे आपण जी रिएक्शन बघितलेली आहे बेन्झीन सोबत H2SO4 ची रिएक्शन. So if you are using conc H2SO4, only you are using if conc H2SO4, you will get here sulfonic acid, that is insertion of SO3H group. सल्फोनिक ऍसिडचं इन्सर्शन होईल, सल्फोनेशन रिएक्शन इथं होईल. आणि इफ यू आर युझिंग डायल्यूट H2SO4 means if you are adding water to this म्हणजे H2SO4 सोबत जर तुम्ही वॉटर वापरलं आणि थोडंसं स्टीम हीट केलं तर उलट रिएक्शन किंवा रिव्हर्सिबल रिएक्शन आपल्याला बघायला मिळते. थोडक्यात सांगायचं असं की डिसल्फोनेशन रिएक्शन किंवा सल्फोनेशन रिएक्शन ह्या एकमेकांमध्ये रिव्हर्सिबल असू शकतात, प्रोव्हाइडेड दॅट इफ यू आर युझिंग हायर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ दिस सल्फोनेटिंग एजंट. त्यातल्या त्यात जर तुम्ही फ्युमिंग सल्फ्युरिक ऍसिड वापरला, if you are using oleum, oleum or which is called as fuming sulfuric acid, then oleum always tend to form the sulfonic acid, benzene sulfonic acid. म्हणजे तुम्हाला ही फॉरवर्ड डायरेक्शन मध्ये रिएक्शन हवी असेल तर ओलियम वापरा किंवा कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 प्युअर फॉर्म मधला वापरा, त्याच्यात पाणी असता कामा नये. सो प्युअर फॉर्म मधला कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 किंवा ओलियम जर तुम्ही वापरला तर ही रिएक्शन या डायरेक्शन मध्ये फॉरवर्ड होईल. आणि जर तुम्ही त्याच्यामध्ये ऍसिड मध्ये पाणी जर टाकलं, स्टीम हिटिंग दिली, त्याला स्टीम हिटिंग केली तर मात्र ही रिएक्शन काय होईल, रिव्हर्सिबल होईल आणि इथनं काय बाहेर पडेल, H2SO4 बाहेर पडेल. H2SO4 या रिएक्शननं बाय प्रॉडक्ट मधनं बाहेर पडेल. म्हणजे इथला सल्फोनिक ऍसिड ग्रुप निघून जाऊन त्याच्या जागेवरती काय येईल, हायड्रोजन येईल. सो दिस इज कॉल्ड डिसल्फोनेशन. वरची जी रिएक्शन दाखवलेली आहे तिला म्हणायचं सल्फोनेशन आणि खालची रिएक्शन जी दाखवली तिला म्हणायचं डिसल्फोनेशन. बरोबर. सो सल्फोनेशन आणि डिसल्फोनेशन, दीज आर द टू अपोजिट प्रोसेसेस ऑफ each other. Okay, now we will discuss another one reaction which is known as ipso substitution. For this, which is shown by this sulfonic acid specifically. Sulfonic acids आपल्याला ipso टाइपच्या सबस्टिट्यूशन रिएक्शन्स दाखवतात. कुठल्या कशा रिएक्शन्स आहेत पाहूया आपण. इप्सो म्हणजे काय ते समजून घेऊ. इप्सो रिएक्शन म्हणजे काय, तर ज्या ठिकाणी सबस्टिट्युएंट प्रेझेंट आहे, ऑलरेडी सल्फोनिक ऍसिड सबस्टिट्युएंट प्रेझेंट आहे, तो निघून जाऊन त्याच्या जागेवरती दुसरा सबस्टिट्युएंट येणे. जनरली काय होतं, आपण अरोमॅटिक इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन मध्ये जनरली काय होतं, म्हणजे असं जर असेल SO3H हा जर ग्रुप इथे प्रेझेंट असेल आणि याच्यावर जर आपण एखादी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन केली, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन केली, जसं नायट्रो ग्रुप आणला किंवा अजून कुठला ग्रुप आणला, तर काय होतं, जनरली SO3H ग्रुपच्या मेटा पोझिशनला सबस्टिट्यूशन झालेलं बघायला मिळतं आपल्याला. बरोबर. SO3H ग्रुप इथे आणि याच्या मेटा पोझिशनला काय होतं, नायट्रेशन होतं किंवा जो काही इलेक्ट्रोफाईल येतो तो कुठे जातो, मेटा पोझिशनला गेलेला बघायला मिळतो आपल्याला. सो इफ यू आर ट्रीटिंग इलेक्ट्रोफिलिक और परफॉर्मिंग इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन ओव्हर द बेन्झीन सल्फोनिक ऍसिड, then you will have
the meta substituted product in general. But whenever there are some reactions, whenever there is another substitution in the benzene sulfonic acid which is a electron withdrawing substituent, then in that case you will get the ipso type substitution. The ipso type substitution म्हणजे काय, तर त्याचं एक एक्झाम्पल लिहितो मी. फॉर एक्झाम्पल आपण हा बेन्झीन घेतला बरोबर, किंवा फिनॉल घेऊ आपण. ओके, OH घेतला, याचं आपण सल्फोनेशन केलं. थोडस छोट्या अक्षरात लिहितो. समजा आपण फिनॉल घेतला, OH, आणि याचं काय केलं, सल्फोनेशन केलं, H2SO4, कॉन्क H2SO4, इकडे सुद्धा कॉन्क H2SO4. सो सल्फोनेशन केलं आपण, तर काय मिळतात, दोन प्रॉडक्ट्स मिळतात आपल्याला. एक मिळतो ऑर्थो प्रॉडक्ट, ऑर्थो सबस्टिट्यूटेड SO3H, सॉरी इथे OH येईल ना, OH, आणि इथे येईल SO3H. याच्यात पण पुढे इथे काय मिळेल आपल्याला, फिनॉल मिळेल, आणि इथे मिळेल SO3H. याचं पुढे आपण नायट्रेशन केलं तर आपल्याला काय मिळतं, कॉन्क HNO3. इथं पण आपण कॉन्सन्ट्रेटेड HNO3 याच्यासोबत रिएक्शन केली, तर नायट्रेशन केल्यानंतर दोन ठिकाणी नायट्रेशन होईल, OH SO3H. आणि आता नायट्रेशन रिएक्शन केली तर ही SO3H च्या मेटा आणि OH च्या पॅरा अशा पोझिशनला नायट्रेशन होईल. सो इथं NO2 येईल एक, आणि दुसरा NO2 इथे येईल बरोबर. या पद्धतीने नायट्रेशन होईल. इथे सुद्धा नायट्रेशन केलं तर परत तीच परिस्थिती येईल, OH ऑलरेडी एक इथे SO3H होताच, आणि आता नायट्रेशन केलं तर इथे नायट्रो ग्रुप येईल NO2, आणि इथे सुद्धा NO2 ग्रुप येईल. सो अशा पद्धतीने नायट्रेशन रिएक्शन दोन ठिकाणी होईल. आता या मॉलिक्युल्स मध्ये हे जे दोन प्रोडक्ट मिळालेत यांचं जर पुढे आपण नायट्रेशन कंटिन्यू केलं कॉन्क HNO3 सोबत, कॉन्क HNO3 सोबत आपण जर यांचं नायट्रेशन कंटिन्यू केलं HNO3, तर मात्र आपल्याला बघा प्रॉडक्ट काय मिळतो, दोन्हीचाही प्रॉडक्ट आपल्याला एकच मिळतो, म्हणजे काय, OH. आता बघा मी जिथे NO2 येतोय ते NO2 इथं रेड कलर न दाखवतो हा NO2, कारण SO3H ग्रुप इथे तो कन्वर्ट कशात होतोय, आता नायट्रेशन NO2 मध्ये होतो बरोबर. इथला पण SO3H ग्रुप निघून जातो याचं नायट्रेशन केल्यानंतर, आणि इथे काय येतो, NO2 ग्रुप येतो. आणि हा तर NO2 ग्रुप आधीचा होताच तसा, म्हणून मी तो रेड कलरच्या ऐवजी नॉर्मल कलर मध्येच दाखवतो, NO2 बरोबर. सो अशा पद्धतीनं काय झालंय या रिएक्शन मध्ये बघा, शेवटी काय झालंय, दिस इज कॉल्ड इप्सो सबस्टिट्यूशन. शेवटी जे झाले ना इथं त्याला म्हणायचं इप्सो सबस्टिट्यूशन. म्हणजे काय, SO3H ग्रुपची जागा NO2 ने इनकमिंग इलेक्ट्रोफाईल ने घेतली. इथं सुद्धा SO3H ग्रुप पॅराला आहे तो त्याची जागा कोणी घेतली आहे, NO2 ने घेतलेली. सो व्हेनेवर देर इज अ सबस्टिट्यूशन ऑफ sulfonic acid functional group by incoming electrophile, it is called ipso substitution reaction. either by that hydrogen सुद्धा असू शकतो किंवा दुसरा कुठला इलेक्ट्रोफाईल. या केसमध्ये NO2 ग्रुप त्याच्या जागेवरती येतो. जनरली काय होतं, सबस्टिट्यूशन जसं इथं झालं की ऑर्थो पोझिशनला झालं, OH च्या जागेवरती सबस्टिट्यूशन नाही झालं. सो असलेल्या फंक्शनल ग्रुपच्या जागेवरच जर सबस्टिट्यूशन झालं, इलेक्ट्रोफिलिक अरोमॅटिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन झाली, तर त्याला काय म्हणायचं, इप्सो सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. सो benzene sulfonic acid shows such type of ipso substitution reactions. Okay, so this is very much easy and interesting reaction called as ipso substitution, which is somewhat different than the regular electrophilic substitution reaction. Okay, finally we will discuss the preparation of sulfonate esters also. Okay, AR sulfonate esters. How to prepare sulfonate esters? We can prepare sulfonate esters like SO3H. Treat this with PCl5. You will get here after treatment ArSO2Cl, ArSO2Cl, okay, plus POCl3 plus H2O, okay, etc.
byproducts are not important. Oh, so you are getting it here, what? ArSO2Cl. Okay, and when this ArSO2Cl is subjected to the treatment with alcohol molecule like ROH in presence of any base, in presence of any base, base, in presence of any base, when this alkyl sulfonyl chloride, aryl sulfonyl chloride, when subjected to the reaction with alcohol, you will get here ArSO2OR. This is the sulfo ester type linkage, sulfonate ester type linkage. Why I am saying this is an ester? This is Ar group attached to the sulfur, there double bond O, again this is double bond O, and you are having OR group here. So this type of structure is observed in the case of ester molecules. So as there is no carbon, this is the sulfur present at the center, this will be called as the sulfonate ester. What it is? Sulfonate ester. So they can give, or sulfonic acid functional groups can be converted into the sulfonate esters also. So we have learnt about salt formation reaction of sulfonic acids, then we learnt about the acidic nature of the sulfonic acids, then we have also gone through the reaction of desulfonation reaction, that is opposite to the sulfonation reaction, then we have saw the ipso substitution reaction, as well as we learnt about the sulfonate ester formation reactions also. So these are the some peculiar reactions for the sulfonic acid esters or sulfonic acids functional group. If you understand these reactions, if you like these reactions, then please comment on this video and like, share and subscribe this channel. Thank you.